Dear Kutis, Anivarukkum, Vanakkam, Vandanam, Namaskaram. Today I'd like to give a brief idea, a mind map for plan growth and development. Growth non-valargirene mummy, other than growth in Chalva. Permanent, irreversible change in the dry weight of the plant is said to be growth. Growth again the start of growth, permanent, irreversible change. லென்த்ல வரலாம், திக்னஸ்ல வரலாம், கிரிப்ல வரலாம், புரோட்டோபிளாஸ்மிக் கண்டென்ட்ல வரலாம், எதுல வேணாலும் வரலாம். The permanent irreversible change அதை மட்டும் ஞாபகம். அதுதான் growthன்னு சொல்லுவோம். growthல first step எடுத்துட்டோம்னா உனக்கு தெரியும் seed germination. seed தெரியும், outer seed coat is said to be testa, inner seed coat is said to be tegment. அவ உள்ள embryo இருக்கும். embryo with embryonic root radicle, embryonic shoot plumule, cotyledon, hypocotyle and epicotyle அப்படின்னு வார்த்தையை படிச்சிருப்பேன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணிக்கோ. சீடு உள்ள நமக்கு எம்ப்ரியோ இருப்பா. எம்ப்ரியோல நீ ஞாபகம் வேண்டியது தெரியும். எம்ப்ரியானிக் ரூட் இஸ் செட் டு பி ரேடிகல், எம்ப்ரியானிக் ஷூட் இஸ் செட் டு பி plumule. நடுவில் இருக்கிறவாளை என்ன சொல்லுவ? cotyledon. இந்த ரேடிகலுக்கும் cotyledonக்கும் இருக்கவா நடுவில் hypocotyle, மேல இருக்கிறவாளுக்கு epicotyle. இது உனக்கு தெரிஞ்சது. இதை வச்சுட்டுதான் எபிஜியல் ஜெர்மினேஷன், ஹைப்போஜியல் ஜெர்மினேஷன், விவிபாரஸ் ஜெர்மினேஷன்லாம் படிச்சிருக்கேன். அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம். ஸோ சீட் ஜெர்மினேட் ஆறப்பதான் உனக்கு மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸ்டிமுலேட்டட் இன் த எம்ப்ரியோ. ஸோ சீட் ஜெர்மினேட் ஆறப்ப ரேடிகல் டெவலப்ஸ் இன்டு த ரூட், plumule develops into the shoot னு படிச்சிருக்கேன். ஸோ சீட் ஜெர்மினேஷன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் growth. In plant, the growth is always indeterminate. Indeterminate means the plant continues to grow for a long time. சாகர வரையும் வளர்ந்துட்டே இருப்பான். நம்மள பொறுத்த வரையும் determinate or definite growth takes place like the racemose inflorescence. சொல்லி கொடுத்தேன். racemose, cymose படிச்சோம். racemose inflorescence, the inflorescence axis is indefinite in growth or indeterminate in growth, continues to grow for a long time. படிச்சிருப்பேன். அதே மாதிரி plant growth சாகர வரையும் அவ வளர்ந்துட்டே இருப்பா. indeterminate. இந்த growth ரெண்டா பிரிச்சுட்டா. நம்மள்ட்ட எப்படி பிரைமரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ், செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் பிரிச்சுட்டு போமோ, அதே மாதிரி பிரைமரி growth, செகண்டரி growth அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சுட்டா. பிரைமரி growth controlled by the apical and the intercalary meristems. இதை பத்தி அனாட்டமில சூப்பரா படிச்சுட்டோம். Meristers means divisible. The cells are always in a state of cell division or continuous state of division. எப்ப பாரு டிவைட் ஆயிட்டே இருந்தால் apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem எல்லாத்தையும் ஆகும். So primary growth due to apical meristem and the intercalary meristem, and secondary growth due to the lateral meristem. Lateral meristem தெரியும், vascular cambium, the fascicular cambium, the interfascicular cambium and the cord cambium or phellogen. அவ அத்தனை பேரும் secondary growthக்கு காரணமா இருப்பா. So primary growth controlled by apical and the intercalary meristem, and the secondary growth controlled by the lateral meristems. அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். And the growth is measurable. growth நம்மளால measure பண்ண முடியும். growth உனக்கு தெரியும். growth in all cell division, cell enlargement and cell differentiation. Cell division is nothing but mitosis. Cell enlargement means the protoplasmic content of the cell is increased. Cell differentiation means conversion of genetically similar cells into various tissues. நாங்க படிச்சோம். அப்ப growth measure பண்ண முடியும். இது மூணும் சேர்த்தாதான் growth. First division நடக்கும், mitosis. Then the protoplasmic content of the cell is increased. The protoplasmic content increased is said to be cell enlargement. Cell differentiation, ஒரே மாதிரி இருக்கிறவா வேற வேற டிஷ்யூவா மாறுவா. parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem, phloem, tracheids, vessels, phloem parenchyma, phloem fiber, xylem parenchyma, xylem fiber, sieve tube, companion cell, sieve cell. இது மாதிரி மாறுறது பாருங்களே, அது செல் டிஃபரன்சியேஷன் சொல்லுவோம். இது மூணும் நடந்த அப்புறமா நம்மளுக்கு growth இருக்கும். அது எதை வச்சு நம்ம சொல்லலாம்? மெஷரபிள். fresh weight எப்படி இருக்கு பிளான்டா இருக்கிறப்ப? dry weight, entire water is removed from the plant body, it is said to be dry weight. length எவ்வளவு height இருக்கு, ஏரியா எவ்வளவு ஏரியா ஆக்குபை பண்ணிருக்கு, வால்யூம் எவ்வளவு இருக்கு, செல் நம்பர் எவ்வளவு இருக்கு, இதெல்லாம் வச்சுட்டு இதெல்லாம் உனக்கு கேட்கலாம்.
pick out the correct அது மாதிரி கேட்குறப்ப இது வார்த்தைக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃப்ரெஷ் ஒயிட்ல சேஞ்ச் தெரியும், நமக்கு ட்ரை வெயிட்டை வச்சு பார்க்க முடியும், லென்த்தை வச்சு பார்க்க முடியும், ஏரியா ஆஃப் எலமெண்ட், செல் நம்பர். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தோம் புக்ல, உங்க புக்ல மேஸ் ரூட் எடுத்துட்டு எல்லாம் ஏபிக்கல் மெரிஸ்டம் 1 ஹவர்ல 17,500 நியூ செல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி வாட்டர் மெலன் செல்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் எடுத்துட்டேன்னா கிட்டத்தட்ட 3,50,000 டைம்ஸ் அதோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஆரம்பத்துல இருந்தது வாட்டர் கண்டென்ட்லாம் ஸ்டோர் ஆன அப்புறமா இன்க்ரீஸ் அப் டு 3,50,000 டைம்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம we are in a position to measure the growth அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான். ஓகேயா, இது உனக்கு தெரிஞ்சது. குறிச்சிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 1 minute அடுத்த கான்செப்ட் போனோம்னு நம்ம குறிச்சுக்கலாம். ஏன்னா நிறைய இருக்கு, இதுல குட்டி குட்டியா சொல்லிட்டு வரேன், கொஞ்சம் பொறுமையா கேட்டுப்போ அப்புறம் எழுதிக்கலாம். இப்பதான் சொல்லி கொடுத்தேன், phases of growth, cell division நடக்கும், cell enlargement நடக்கும், cell differentiation நடக்கும். Cell division, mitosis. Cell enlargement, protoplasmic content of the cell is increased. Cell differentiation, conversion of genetically similar cells into various tissue. The growth plant la rendu mari irukku. One is arithmetic, permanent tissue la nadakakudiyadhu arithmetic. Second is geometric. Arithmetic 1 2 ஆகும், 2 3 ஆகும், 3 4 ஆகும், 4 5 ஆகும். இது மாதிரி நம்பர் கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா we are calling it as arithmetic. But meristematic tissues la growth எடுத்தேன்னா it is like geometric. 1 becomes 2, 4, 8, 16, 32. அது மாதிரி டிவைட் ஆகிட்டே போவா. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா growth, that is time versus height பார்க்கறப்ப என்ன இருக்குன்னா it shows linear. அதுவே டைம் versus size, weight, லைஃப் ஸ்பேனை வச்சு பார்க்கறப்ப இது மாதிரி எஸ் ஷேப்டு கர்வ் ஃபார்ம் பண்ணும். இதுக்கு பேர் சிக்மாய்டு growth curve பேர். The initial slow growing phase in plant is said to be the lag phase. The rapid growing phase is said to be the log phase. The phase of declining growth is said to be steady state. ஆரம்பத்துல ஸ்லோவா நடக்கும், அப்புறம் பயங்கர ஃபாஸ்டா நடக்கும், சாகர சமயத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு ஃபைனலா டெத் வரும். senescence and death. So the initial slow growing phase is said to be the lag phase. The rapid growing phase is said to be the log phase. The phase of declining growth is said to be the steady state. இத பார்க்கறப்ப ஷேப்ல ஒரு கர்வ் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால இது sigmoid growth curve னு சொல்லுவோம். In annuals, the sigmoid growth curve followed by senescence and death. Plants annuals, biennials, perennials பிரிச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும். Annuals of the plants complete their life cycle within a season or within a year. Biennials of the plants live for 2 seasons or 2 years. First year vegetative growth takes place and the second year reproductive growth takes place. Perennials of the plants live for many years. அவள ரெண்டா பிரிச்சிருக்கான்னு தெரியும் உனக்கு. One is monocarpic perennial and another is polycarpic perennial. Monocarpic perennials of the plants live for many seasons or many years, but produce flowers and fruits only once in their lifetime, followed by death. Polycarpic perennials of the plants live for many seasons or many years and they produce flowers and fruits in every season. இது எதுக்கு சொன்னேன்னா, in annuals, the sigmoid growth curve followed by senescence and death. Annual plantல S-shaped curve முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏஜ் ஆகி செத்துப்படும். Biennials எடுத்துட்டேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஒரு sigmoid curve வரும், செகண்ட் இயர்ல ஒரு sigmoid curve வரும், அப்புறம் செத்துப்படும். But woody perennial exhibit sigmoid growth pattern every year. Perennials எடுத்துட்டேன்னா நிறைய வருஷம் உசுரோட இருக்கிறதுனால எஸ்பெஷலி woody perennials ஒவ்வொரு வருஷமும் you find the sigmoidal growth pattern. அப்புறம் இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம் for studying tissue culture as well as the characteristic feature of plant cells. Plant celluக்கு சில கேரக்டர் இருக்கு, யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ். ஒன்னு totipotency, அதை இங்க தரல ஞாபகம். The ability of the cell to produce the entire organism is said to be totipotency. இதுதான் tissue cultureல யூஸ் பண்றோம். Ability of the cell to produce the entire organism is said to be totipotency. Then differentiation, dedifferentiation, and redifferentiation. Differentiation, conversion of the meristematic cells into a permanent tissue. Dedifferentiation, conversion of the permanent tissue into the meristematic tissue.
Redifferentiation, once again, the conversion of meristematic tissue into the permanent tissue. In the ability, நாலு இருக்கிறதுனால தான் tissue culture or micropropagation ஒரு concept developed. So differentiation, meristem into permanent tissue. Dedifferentiation, permanent tissue into meristem. Redifferentiation, once again, meristem into permanent tissue. And you know, totipotency, the ability of the cell to produce the entire organism is said to be totipotency. In the technique, useful in the ability, the micropropagation or tissue culture technique, useful 12th standard biotechnology, tissue culture concept. அப்புறம் ஒரு புது வார்த்தை கொடுத்திருக்கா, பிளாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை புக்ல இருக்கு. என்னன்னா ability of the plant to follow different pathways in response to environment or phases of life. Plant என்ன பண்றான்னா அடாப்டேஷன் சொல்லுவாங்க. இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தங்களை மாத்திக்கிற மாதிரி என்விரான்மெண்ட்ல ஏதாவது சேஞ்ச் வந்தாலோ அவள்கிட்ட இருக்க மெட்டபாலிக் பாத்வேஸ்ல ஏதாவது சேஞ்ச் வந்தாலோ அவளோட ஸ்ட்ரக்சர்ல சேஞ்ச் வரும். அதுக்கு பேர் பிளாஸ்டிசிட்டின்னு பேர். இந்த பிளாஸ்டிசிட்டி எது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சிருப்பேன் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ்னு ஒன்று. Hydrophytes of the plants that live in water. அதுல amphibious hydrophytes இருக்கு. அவ லேண்ட்லயும் இருப்பா, வாட்டர்லயும் இருப்பா. It has got the ability to grow in land as well as water. Limnophila, heterophila. My name is Villa. Takara 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 takara. இந்த பாட்டு இல்ல, ஓகேயா? அந்த பில்லாங்கிற மாதிரி இதுக்கு limnophila, heterophila shows heterophily. Heterophily அப்படின்னா வாட்டர் உள்ள இருக்க லீஃப் டிசெக்டடா இருக்கும், வாட்டருக்கு மேல இருக்கிற லீஃப் என்டையரா இருக்கும். ஒரே பிளான்ட்ல வாட்டர் உள்ள இருக்கிறதுக்கு ஒரு அடாப்டேஷன், வெளியில இருக்கிறதுக்கு ஒரு அடாப்டேஷன் இருக்கிறதுனால என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவளோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேஞ்ச் வருது. இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பிளாஸ்டிசிட்டின்னு பேர். இதை பத்தி கொடுத்துருக்கோம். இப்ப நீ என்ன பண்ணணும், ஃபாஸ்டா இதை ரெண்டை மட்டும் குறிச்சுக்கணும். குறிச்சுட்டு எல்லாம் நெக்ஸ்ட்டுக்கு போவோம். இப்ப பார்க்க போறது plant growth regulators. The organic substances which control, regulate, coordinate growth in plants are known as plant growth regulators. இத மூணா பிரிச்சிருக்கா. உனக்கே தெரியும், உனக்கு ஹார்மோன்னு பேரு, இன்னொன்னுக்கு ரெகுலேட்டார்னு பேரு, இன்னொன்னுக்கு இன்ஹிபிட்டார்ஸ்னு பேரு. பட் இங்க காமனா growth regulator அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டோம். அப்ப ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா பிளான்ட் growth regulators or nothing but the hormones ஞாபகம். ஹார்மோன்ஸ்னா என்ன? they are organic molecules. பிளான்ட்டுக்கு எவ்வளவு வேணும்? they need very minute quantities. ரொம்ப கொஞ்சோண்டு இருந்தா போதும். என்ன பண்ணுவா? கண்ட்ரோல், ரெகுலேட், கோஆர்டினேட். எப்படி நம்ம எண்டோக்ரைன் சிஸ்டத்துல படிச்சிருக்கோமோ அதே வேலையை தான் பண்ணுவோம். இதுல 5 ஹார்மோன் ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சின்ஸ், ஜிபரலின்ஸ், cytokinins, abscisic acid and ethylene அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹார்மோனை ஜெனரலி பிரிச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மோன் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் ஹியூமன் யூரின். நம்மளோட யூரின்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐசோலேட் பண்ணது எதுன்னா ஆக்சின்ல IAA, இண்டோல் 3 அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் ஞாபகம். அவினா சடைவா, கோலியோப்டைல் டிப், கர்வேச்சர் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட FW வெண்ட் அப்படிங்கிறவர் பண்ணினார். FW வெண்ட் அப்படிங்கிறவர் அவினா சடைவானா குழப்பிக்காத ஓட்ஸ் இருக்கு பாருங்களே, அதோட பொட்டானிக்கல் நேம் இஸ் அவினா சடைவா. He conducted experiment in Avena sativa and found the hormone auxin. Natural auxin இருக்கா, synthetic auxin இருக்கா. Natural அப்படின்னா பிளான்ட்லயே ப்ரொடியூஸ் ஆகும். Synthetic means it is produced in the lab. இந்த ஆக்சின்ல நேச்சுரலுக்கு IAA, indole 3 acetic acid, IBA, indole butyric acid, PAA, phenyl acetic acid அப்படிங்கிறது ஞாபகம். அதே மாதிரி சிந்தட்டிக் அப்படிங்கிறதுக்கு 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid and NAA, naphthalene acetic acid. அந்த பேர்ல நீ படிச்சது அப்படியே ஞாபகம். ஆக்சினோட ரோல் என்ன? Auxion means to grow at low concentrations. It is responsible for elongation of stem and inhibits the growth of root. Stem elongation க்கு காரணமா இருந்து
ரூட்டோட growth சப்ரஸ் பண்றா பாருங்களே, அவளதான் ஆக்சின் சொல்லுவோம். இதுக்கு நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கு, physiological effects இருக்கு. ரெண்டு மூணு மட்டும் சொல்றேன். First, it's mainly responsible for apical dominance. Apical dominance means stunted growth of the lateral buds when compared to the apical bud. செடியில ரெண்டு பட் இருக்கும். ஷூட் டிப்ல இருக்கிறவாளுக்கு ஏபிக்கல் பட்னு பேரு, ஆக்சல்ல இருக்கிறவாளுக்கு ஆக்சலரி பட்னு பேரு. Bud means rudimentary shoot. Auxins mainly responsible for apical dominance means the stunted growth of the lateral buds and compared to the apical bud is said to be apical dominance. எப்பயும் apical bud தான் சூப்பரா வளரும். அவ lateral budோட growth suppress பண்ணுவா. இதுக்கு தான் apical dominance னு பேரு. அந்த apical bud வெட்டிட்டோம்னு வச்சுக்கோயே, then you get lot of branches. Axillary buds நிறைய grow ஆகும். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காரணம். It delays senescence. Leaf fall இருக்கு போறவங்களே, leaf fall, flower fall, fruit fall எல்லாத்தையும் டிலே பண்ணும். இது ஒண்ணு முக்கியம். Helps in parthenocarpy. Parthenocarpy தெரியும், formation of seedless fruits or otherwise known as parthenocarpic fruits. The fruits formed without the act of fertilization is called parthenocarpy. அதுல இதோட ரோல் ரொம்ப முக்கியம். Rooting in stem cutting at very low concentrations. இதோட ரோலே ஸ்டெம் எலாங்கேஷனுக்கு காரணமா இருந்து ரூட்டோட growth சப்ரஸ் பண்றதுதான். But in very minute quantities, it initiate root and rooting in stem cutting. தண்டை வெட்டி எங்கேயாவது ஊனி வச்சு அதுல கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணோம்னா கீழே ரூட் ஃபார்மேஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். சொல்லுவா, அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தம் நஞ்சும், அளவுக்கு குறைந்தால் நஞ்சும் அமிர்தம்னு சொல்லுவா. இதோட ரோல் ரூட் growth சப்ரஸ் பண்றது. கொஞ்சோண்டு ஸ்டெம் கட்டிங் அடியில தள்ளி விட்டோம்னா, தடவி விட்டோம்னா இட் இனிஷியேட் ரூட்டிங். இது ஆக்சின்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஜிபரலின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் த ஃபங்கஸ் ஜிபரெல்லா ஃபியூஜிகோராய் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்கஸ்ல இருந்து இதை ஐசோலேட் பண்ணா ஜப்பான்ல. ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தா, அவர் அடிக்கடி காராச்சேவ் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பார். ஸோ அவர் பேர் குருசோவா. ஜப்பான்ல காராச்சேவுக்கு என்ன பேருன்னா குருசோவா. அது எங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லடா, நம்மளாவே கொளுத்தி போறது. ஸோ குருசோவாங்கிறவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோலேட் பண்ணார். அந்த ஜிபரெல்லா ஃபியூஜிகோரை என்ன பண்ணிது அப்படின்னா, பேடி பிளான்ட்டை இன்ஃபெக்ட் பண்ணி பகனே டிசீஸ் ஆர் ஃபூலிஷ் சீட்லிங் டிசீஸ் அப்படின்னு ஒரு டிசீஸை காஸ் பண்ணிருக்குது. இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் internode elongation. You know internode, the distance between two successive nodes is said to be internode. Internode elongationக்கு காரணமா இருந்த ஒரு ஃபங்கஸ் ஜிபரெல்லா ஃபியூஜிகோரை. From that fungus, the hormone gibberellin is isolated. இதோட ரோல் என்ன, ரொம்ப முக்கியமான ரோல் என்ன அப்படின்னா, it is responsible for bolting. B-O-L-T-I-N-G, bolting. Bolting என்ன அர்த்தம்? Sudden elongation of internode followed by flowering is said to be bolting. ஒரு செடி பூக்காம இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல ஜிபரலின் ஸ்வாங்கின குத்தின எல்லாம் internode பயங்கரமா elongate ஆகி followed by flowering இருக்கும். Sudden elongation of stem followed by flowering is said to be bolting caused by the hormone gibberellin. இது ஞாபகம். Helps to reverse the dwarfism in sweet potato. சில செடி குட்டையா இருக்கும் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, அதுல நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா அது ஹைட்டா வளர்றதுக்கு காரணமா இருக்கு. Break dormancy in potato tubers. உருளைக்கிழங்கு முளைக்கலன்னு வச்சுக்கோ, அது மேல இதை ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா உருளைக்கிழங்கு முளைக்கும். இதோட முக்கியமா நீ ஞாபகம் வேண்டது என்ன அப்படின்னா, parthenocarpy. Like auxins, it also stimulate parthenocarpy in plants. Hormonal parthenocarpy. அதுக்கு auxin help பண்ணுவா, gibberellin help பண்ணுவா. Cytokinins first isolated from herring fish sperm DNA by the scientists Miller and Scooge. மில்லர் ஸ்கூஜ் அவன் இதை ரிசர்ச் பண்ணினா, அந்த ஹெர்ரிங் ஃபிஷ்ல இருந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து டொபாக்கோ கல்ச்சர் மீடியத்துல போட்டா பயங்கர ஃபாஸ்டா செல் டிவிஷன் நடந்தது. ஸோ த ஹார்மோன் ப்ரமோட் செல் டிவிஷன். த ஹார்மோன் ப்ரமோட் சைட்டோகைனன்சிஸ் இஸ் செட் டு பி சைட்டோகைனின் ஆர் கைனடின் ஆர் ஜியாட்டின் ஆர் 6-furfuryl aminopurin அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் த ரோல்? சைட்டோகைனினோட முக்கியமான ரோல் டிஷ்யூ கல்ச்சர்ல யூஸ் பண்ணுவோம் along with auxins and cytokinin. Cytokinin promotes cell division. Auxin promotes cell elongation.
Finally, a mass of undifferentiated and organized tissue is formed during tissue culture is said to be callus. And the callus formation again ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது முக்கியமா ஞாபகம். Auxin என்ன சொன்னேன், apical dominance-க்கு காரணம் சொன்னேன். Cytokinin is responsible for lateral dominance. என்னைக்குமே apical bud தான் grow ஆகும், lateral bud axillary bud grow ஆகாது. But செடியில cytokinin குத்தினோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், it stimulates the growth of lateral buds, even the apical bud is intact. Apical bud இருக்கிறப்பயே, if you inject the cytokinin to the plant, it stimulates the growth of lateral buds. That is responsible for lateral dominance. அதே மாதிரி it delays the aging process of plants. The report பண்ண scientist-ஓட பேரு ரிச்மாண்ட் லாங்னு பேரு. So the effect is said to be Richmond-Lang effect னு சொல்லுவாங்க. அது சைட்டோகைனின் முக்கியமான. ABA and ethylene are example for growth regulator, growth hormone as well as growth inhibitor. ரெண்டு வேலையுமே பண்ணுவோம். Abscisic acid ஒரு ரோல் உனக்கு தெரியும். It is responsible for abscission, leaf fall, flower fall, fruit fall எல்லாம் மெச்சூர் ஆகி கீழே விழுந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு காரணமா இந்த abscisic acid இருப்பா. Abscission இது எல்லாத்தோட முக்கியம். It controls the opening and closing of stomata. Mechanism of stomatal movement படிக்கிறப்போ போன கிளாஸ்ல பொட்டாசியம் அயான்ஸோட ரோல் சொன்னேன். அதே மாதிரி abscisic acid is also responsible for controlling the opening and closing of stoma. அது ரொம்ப முக்கியம். நெக்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா ethylene. Ethylene இது எல்லால ethylene-ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, it's a gaseous hormone mainly responsible for ripening of fruit. காயானது பழமாக மாறுவதற்கு, unripe fruit ripened மாறுறதுக்கு காரணமா ethylene இருப்பா. இவங்க ரெண்டு பேருமே abscisic acid and ethylene inhibits the growth of lateral buds. Lateral bud growth suppress பண்ணுவா, inhibit பண்ணுவா. So they are also example for growth inhibitors. இது ஹார்மோன்ல ஒரு மைண்ட் மேப்ல நீ குட்டியா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது. Auxin, apical dominance. Gibberellin, bolting. Cytokinin, lateral dominance as well as helps in tissue culture. Abscisic acid, closure of stomata and abscission. Ethylene, ripening of fruit. Next is photoperiodism. உனக்கே தெரியும், period அப்படின்னா டைம். Photo, லைட்டுக்கும் டார்க்னஸுக்கும் plant எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். The response of plant to light and darkness is said to be photoperiodism. லைட்டை மட்டும் வச்சுக்கலாம், ஏன்னா லைட்டை வச்சுட்டு ஃப்ளவரிங் இருக்கு, அதனால அதை வச்சுட்டு போட்டோ பீரியட்னு சொல்லுவாங்க. The time needed or the light period needed for a plant for flowering, அதை போட்டோ பீரியட்னு சொல்லுவாங்க. அதை வச்சுட்டு சில பேர் கிரிட்டிக்கல் பீரியட்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா சில பிளான்ட்ல இவ்வளவு டைம் இருக்கும் ஃப்ளவரிங், சில பிளான்ட்ல இன்னொரு டைம் இருக்கும், சில பிளான்ட் அந்த டைமுக்கு ரெஸ்பாண்டே பண்ண மாட்டான். ஓகே, அந்த போட்டோ பீரியட் வந்து மூணா பிரிச்சிருக்கா. ஒன் இஸ் a long day plant, another is short day plant, another is day neutral plant. நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஊர்ல இருக்க செடியை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, கொடைக்கானல்ல இருக்க செடியை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, வத்தலகுண்டுல இருக்க செடியை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நம்ம ஊர் எடுத்துட்டோம்னா பிளான்ட்டுக்கு இட் நீட் அ மினிமம் கண்டினியூஸ் 16 hours uninterrupted sunlight for flowering. நம்ம ஊர்ல லைட் நிறைய இருக்கணும், டார்க்னஸ் கம்மியா இருந்தா. அதுவே கொடைக்கானல்ல இருக்க பிளான்ட் எடுத்துட்டேன்னா லைட் கம்மியா இருக்கணும், டார்க்னஸ் நிறைய இருக்கும். அது மாதிரி இருந்தா ஷார்ட் டே பிளான்ட் சொல்லுவோம். வத்தலகுண்டுல இருக்கிறவா லைட்டுக்கோ டார்க்குக்கோ ரெஸ்பாண்டே பண்ண மாட்டான், அதுக்கு டே நியூட்ரல் பிளான்ஸ். இது எப்படி வச்சுக்கலாம், கண்டினியூஸ் uninterrupted light for 16 hours. அதை லாங் டே வச்சுக்கோ, 8 hours டார்க்னஸ் வரும். Continuous uninterrupted 16 hours darkness and 8 hours light இருந்தால் flowering வருதுன்னு வச்சுக்கோ, அதை ஷார்ட் டேன்னு வச்சுக்கோ. Day neutral means they show no response to light or darkness. இதை பத்தி photoperiodism ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். இதை தவிர ஃப்ளவரிங்கை ஸ்டிமுலேட் பண்றதுக்கு ஃப்ளோரிஜன் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்கு, அந்த ஹார்மோன் ஃப்ளவரிங்கை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் vernalization. Stimulate flowering in the biennial plant. In the first year itself, by giving low temperature treatment is said to be vernalization. Annuals, biennials, annuals or the plants complete their life cycle within a season or within a year. Biennials, the plants live for 2 seasons or 2 years. Adha first year vegetative growth nadakum, second year reproductive growth nadakum, naduvula enna varum appadina or winter varum. அந்த விண்டர் வந்த அப்புறம் செகண்ட் சீசன்ல ஃப்ளவரிங் வந்துடும். நம்ம என்ன பண்ண போறோம், பைனியல் பிளான்ட்ல
ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே ஃப்ளவரிங்கை ஸ்டிமுலேட் பண்ண போறோம் by giving low temperature treatment vary from 1 to 10 degrees Celsius is said to be vernalization. The term low to promote flowering in plants by giving low temperature treatment is said to be vernalization. அப்ப அந்த வின்டர் எஃபெக்ட் முன்னாடி தரது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது எப்படி சார்? ஒரு ஜெர்மினேட்டிங் சீட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. அந்த ஜெர்மினேட்டிங் சீட்ஸ்க்கு லோ டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் தருவோம். நம்ம ஒரு 36 வச்சுக்கோங்க, 26 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் தருவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஜெர்மினேட்டிங் சீட்ஸ் ஆர் டேக்கன், we give a low temperature treatment, then it is dried, finally sown in the field. இப்போ பையனியல் பிளான்ட் இருக்கு, கேரட், பீட்ரூட், ரேடிஷ் வச்சுக்கோ. அல்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர் ரெடி ஃப்ளவரிங் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ முன்னாடியே லோ டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சா, அப்போ செகண்ட் இயர் ஃப்ளவரிங் வரதுக்கு பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் இயரே ஃப்ளவரிங். இது எல்லா செடியிலையும் பண்ண முடியாது. எந்தெந்த செடியெல்லாம் பண்ண முடியுமோ, ஓகேயா, சில செடியை பண்ண முடியும், வெர்னலைஸ் சொல்லுவோம். எந்த செடியை பண்ண முடியாதோ நாட் டு பி வெர்னலைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா, தட் இஸ் பிளான்ட் ப்ரீடிங்ல தான் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ரிசர்ச்சுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பிளான்ட்ல சீக்கிரமா ஈல்டு கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் டார்மன்சி. சீட் டார்மன்சி. டார்மன்சினா ரெஸ்டிங்னு வச்சுக்கோங்க. ரெஸ்டிங் பீரியட், டார்மன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்ல என்னன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த டார்மன்சிக்கு என்ன காரணம்? நம்ம ஊர்லயே என்ன பண்ணுவோம், பேடி இந்த வருஷம் கல்டிவேட் பண்ணிருப்போம். அதை எடுத்து ஒரு மூட்டை கட்டி வீட்டுல வச்சுக்குவோம், விதை நெல்லுன்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் இயர் தான் பேடி ஃபீல்ட்ல போடுவோம். அந்த 1 இயர் ரெஸ்டிங் பீரியட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ரெஸ்டிங் பீரியட் இருந்தா அடுத்த வருஷம் ஜெர்மினேஷன் நல்லா இருக்கும். அது மாதிரி நேச்சுரலாவே இந்த டார்மன்சிக்கு காரணமா யார்? who are all responsible for dormancy? லாஸ்ட்ல இருக்கு, அதனால பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட், ஹார்ட் இம்பர்மியபிள் சீட் கோட். சிலது சீட் கோட் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும், இட் இஸ் இம்பர்மியபிள் டு வாட்டரா இருக்கும், அதனால டார்மன்சி இருக்கலாம். சில செடி ஒன்று சீட்ல என்ன இருக்கும், இம்மெச்சூர் எம்பியோ, கொஞ்ச நாள் ஆனவன தான் இட் வில் பிகம் மெச்சூர். அந்த இம்மெச்சூர் எம்பியோனால சீட் டார்மன்சி இருக்கலாம். சம்டைம் கெமிக்கல்ஸ் இன்ஹிபிட் ஜெர்மினேஷன். அப்ப சில பேர் என்ன பண்ணுவா, சில கெமிக்கல்ஸ் இன்ஹிபிட் த growth of the embryo. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கா, ஏபிஏ, அப்சசிக் ஆசிட் ஞாபகம், அஸ்கார்பிக் ஆசிட் ஞாபகம் கொடுத்துருக்கோம், பேரா அஸ்கார்பிக் ஆசிட் கொடுத்துருக்கோம். இதை தவிர phenolic acid, இவ எல்லா பேரும் they promote, they stimulate seed dormancy. ஓகேயா, இதாண்டா பண்ணி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இதை ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோ, then we go to the next. ஓகேயா, thanks a lot, thank you very much.